مشیر اطلاعات پر کرپشن کے الزامات، اجمل وزیر کی برطرفی کے احکامات جاری۔ اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹانے کی وجہ مبینہ طور پر اشتہاری کمپنی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو بنی۔ وزیر اعلیٰ نے آڈیو ٹیپ کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ محمود خان کہتے ہیں جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ ادھر مشیر اطلاعات کا قلمدان معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش کے سپرد۔ نیب نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ نیب راولپنڈی کی نور الحق کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت کو باقاعدہ انکوائری میں تبدیل کرنے کی سفارش۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ وفاقی وزیر کے خلاف انکوائری کی منظوری دے گا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، سابق وفاقی وزیر صحت عامر محمود کیانی کے خلاف شکایت کی تصدیق کا عمل مکمل۔ جے آئی ٹی نے عامر کیانی کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سمیت متعلقہ اداروں سے اہم ڈیٹا اور دستاویزات موصول۔ منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے، اور جو ہی موقع ملتا ہے ذرا بھی وہ اس لائن سے جو کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، نہ عمران خان کی حکومت میں۔ جو ادارے ہیں ان کو مفلوج کر دیا گیا، اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے۔ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ایک بندے پر نظر ہے، جو بھی پارٹی پالیسی سے ہٹتا ہے اس کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں رہتی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں جس پر کرپشن یا بے قاعدگی ثابت ہوگی اسے کڑی سزا دی جائے گی۔ کوئی بھی حکومت 20 ماہ میں اصلاحات نہیں لا سکتی۔ ماضی میں اداروں کو تباہ کیا گیا، حکومتیں خود کرپشن میں ملوث تھیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا کوئی چانس نہیں۔ پیٹرول بحران میں کس کس کا نام؟ تحقیقاتی کمیٹی تعین کرنے میں ناکام۔ کمیٹی کو 15 روز میں وزیر اعظم کو رپورٹ دینا تھی۔ تحقیقات مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ شہباز شریف کا اظہار تشویش، کہا حکومت چینی کی طرح پیٹرول کے مجرم پکڑنے میں بھی سنجیدہ نہیں۔ حکومت مافیاز کی مدد سے اور مافیاز حکومت کی مدد سے چل رہے ہیں۔ حکومت ملی بھگت سے پیٹرول کے ذریعے قوم سے اربوں روپے لوٹ چکی ہے۔ 2012 کے آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ کہ 5 کروڑ روپے نقد دیے گئے۔ تو عزیر بلوچ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ بھی وہاں گئے، شرمیلا فاروقی بھی گئی۔ عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان بلوچ کے پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ویڈیو جاری کر دی۔ حبیب جان نے انٹرویو میں کہا 2012 کے آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے دوبارہ رابطہ کیا۔ 5 کروڑ روپے ملنے پر عزیر بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ قائم علی شاہ، فریال تالپور اور شرمیلا فاروقی عزیر بلوچ کے پاس گئے۔ عزیر کی آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی۔ ماضی میں سیاست اور جرم ساتھ ساتھ چلے۔ علی زیدی کا ٹویٹ، کہا مافیا ڈان آصف علی زرداری اور قادر پٹیل پھر بے نقاب ہو گئے۔ حبیب جان نے دونوں کو بے نقاب کیا جو کبھی ان کے ساتھ تھے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں بولے لینڈ مافیا میں قادر پٹیل کا نام آ رہا ہے۔ سعید غنی منشیات اسمگلنگ میں ملوث رہے، امید ہے سپریم کورٹ نوٹس لے لے گی۔ ادھر سعید غنی نے الزامات پھر مسترد کر دیے۔ چودھری شجاعت نے ہم سے مذاکرات میں کہا تھا مارچ تک تبدیلی آئے گی، بتائیں وہ بات کہاں چھپ گئی؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں چودھری شجاعت کو پورا بیان دینا چاہیے تھا، یہ بھی بتا دیں کہ ان کے وعدے کا کیا ہوا۔ مزید بولے نااہل کو قوم پر مسلط کیا گیا، معیشت بیٹھ گئی، اپوزیشن متفق ہے حکومت جانی چاہیے۔ آصف علی زرداری صحت مند ہیں، ان کی خواہش پر ملاقات کی۔
कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे खत्म कराया जा सकता है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, विफाकी वजीर असद उमर का दावा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में कहा, शहर के 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आइंदा गर्मियों तक 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मिलेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर धरने में हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। कहते हैं, इमरान खान ने कराची से दुश्मनी में इजाफा किया, कीमतों में इजाफा वापस न लिया गया तो धरना जारी रहेगा। कराची में सनतें बंद पड़ी हैं कि इलेक्ट्रिक 88 अरब रुपए की मकरूज है। इस गैस फराहम की जा रही है। 11 साल से सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए गैर मामूली इक़दामात करने की हिदायत। इमरान खान ने इक़्तिसादी थिंक टैंक के इजलास में कहा, कोरोना ने मईशत पर बुरे असरात डाले, मुआशी तरक्की के लिए गैर उमूमी हल सामने लाना होंगे। मुशीर खजाना ने अहदाफ और फोकस पर ब्रीफ किया। अब्दुल हफीज शेख का कहना है, आज बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को देखा गया, लोगों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। कोरोना के वार जारी, मजीद 65 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अम्बात की मजमूई तादाद 5123 हो गई। 24 घंटे में 2752 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 2,46,351 तक जा पहुंचे। मुल्क भर में 1,53,134 मरीज सेहतयाब हो चुके। उधर असद उमर कहते हैं, सीरियस मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। वजीर आला पंजाब का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुजदार कहते हैं, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सीट पैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस ए से घरेलू मुलाजमा की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक 17 साल आलिया कौसर ने मुबैना तौर पर पंखे से लटक कर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। फोरेंसिक टीमें भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। दाता दरबार बम धमाके के सहूलतकार मोहसिन को बारूदी मवाद रखने के जुर्म में सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम मोहसिन को 2 दफा उम्र कैद, एक बार 14 साल कैद की सजा सुनाई। मुजरिम की सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुटर ने मुजरिम मोहसिन को सजा सुनाई। We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place. When I still remember 25 years ago when it happened, I still feel the shock how such a thing could have been allowed by the world community. सदमा है किस तरह आलमी बरादरी ने स्रीब्रिनिका में कत्लेआम की इजाजत दी। वजीर आजम इमरान खान का बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, आज भी स्रीब्रिनिका में कत्लेआम सदमे का बाइस है। आज कश्मीरी अवाम को मुश्किलात का सामना है। 8 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। दुनिया को ऐसे वाकयात की रोकथाम करना होगी।
मॉनसून की पिच पर बादलों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद, सरगोदा, चिन्यूट, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बादल खुल के बरसे। लाहौर में भी ठंडी हवाओं और काली घटाओं का राज। मुल्तान में आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। बड़ी मतलब मज़ाखेज़ बात है कि आप मुझसे किस चीज के लिए आपने लिखवाया कि माई वॉश करना है और ये मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जवाब कुछ मांग रहे हैं क्रिकेट बोर्ड और ये प्रेस रिलीज कुछ हो रही है। फिक्सिंग स्कैंडल, पीसीबी के जवाब मुस्तरद करने पर सलीम मलिक का नया बयान सामने आ गया। बोर्ड के एतराफी खत सामने लाने को मज़ाक़खेज़ करार दे दिया। बोले ईमेल में कहा गया जवाब में गलतियां हैं, दुरुस्त करें। बोर्ड ने जवाब किसी और चीज का मांगा, प्रेस रिलीज कुछ और जारी कर दी। एहसान मानी मामला खराब करने वालों का पता चलाए। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी। दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जारी। ग्रीन टीम की क़यादत अजहर अली, टीम व्हाइट की सरफराज अहमद के सुपुर्द कर दी गई। मैच के दोनों दिन 90 ओवर्स का खेल होगा। पाकिस्तान टीम करंतना मुकम्मल करके 13 जुलाई को डर्बशायर में रवाना होगी। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें एक खुशगवार जिंदगी जीने का मौका दें। महफूज रहें, खुश रहें। और अदाकारा महविश हयात के वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहती हैं पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। कोरोना की वैक्सीन नहीं है, लेकिन पोलियो की तो है।